తెలంగాణ కల్చర్ అండ్ టూరిజం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఇంటర్నేషనల్ కైట్ ఫెస్టివల్ రెండో రోజు సందర్శకులతో కిటకిటలాడింది. 16 దేశాల ప్రతినిధులు ఈ ఫెస్టివల్లో పాల్గొన్నారు. దేశ నలుమూలల నుండి భారీగా సందర్శకులు తరలివచ్చారు. కైట్ ఫెస్టివల్ సందడికి సంబంధించిన వివరాలు మా ప్రతినిధి హరికృష్ణ అందిస్తారు. బిగ్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. సంక్రాంతి పండుగ అనగానే మనకు ముందుగా గుర్తుకొచ్చేది పతంగులు. అట్లాంటిది మనం ప్రస్తుతం పరేడ్ గ్రౌండ్లో ఉన్నాం. ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ తెలంగాణ టూరిజం అండ్ కల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో కైట్ ఫెస్టివల్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. 13, 14, 15 ఈ 3 రోజుల్లో ఇంటర్నేషనల్ కైట్ ఫెస్టివల్ అనేది నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. దాదాపు 16 దేశాల నుండి ఇక్కడికి ప్రతినిధులు వచ్చి ఇక్కడ పాల్గొంటారు. మనం ప్రస్తుతం విజువల్స్లో చూడొచ్చు, పెద్ద పెద్ద పతంగులు అనేది ఎగరడం చూస్తున్నాము. దాదాపుగా ఫారినర్స్ అందరూ సంతోషంగా ఈ కైట్ ఫెస్టివల్లో పాల్గొని పతంగులు ఎగరేస్తున్న దృశ్యాలు అయితే మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం మనం కొంతమంది ఫారినర్స్తో మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేద్దాం. Where are you from? France. France. Yes. How many years are participating in this festival? Myself, it is the first time, but my team, it's the fourth time. Okay. Yes. How do you feel the festival? Good. Just the wind has started, so it can be great. It can be great. No, everything is well organized. The Tengana office, Tourism Association organize everything very well, so conditions are perfect. Just how is going to be the wind? It's depend on this. Yes. So I hope that we can manage to get out of the backpack more kites in order to blow in the sky. Next time you will come definitely? Next time? I hope so. If we are invited, probably yes. Yes. Okay. No problem. It will be more than welcome. Okay. Thank you. Have a good day. I'm Janine. I'm from Switzerland, and we have smiley kites now because we have no wind and we fly smiley kites. How many years are participating in this kite festival? In this kite festival, Yes. it's the second time in Second time. 2020 and now. Yeah, Where are you from? Switzerland. Switzerland. Yeah, Switzerland. How do you feel flying kite? It's a good feeling for me, Yes. and I hope also for you. Yeah. Thank you. Bye. Right. Hi. Hi, Where are you from? I'm from Switzerland. How do you feel the festival? This festival is absolute great. Absolute great, yeah. We have a lot of fun with all these people. Yeah. How many years are participating in this festival? In this festival, Yes. the second time. Second time. The second time, yeah. Okay. 2020 we were here the first time, but we will come back too. It's great here. Okay. Did you like the Telangana culture? Yeah, absolute, yeah. Yeah, this colorful country with lovely people, very nice. From Kite Friends, yeah, so a gift. Awards. Yeah. Show me the award. Yeah. Show me once. Show me. Huh? Yeah. Yeah. This one? Both are giving For kite festival. this is for all the yeah, exactly. Yeah. For all the kite festivals in Malaysia and Taiwan and all the places and good friends, kite friends all over the world. I'm from South Africa. South Africa. Yes. How many years are participating in this festival? This is my third time in Hyderabad and number 11th time in India. Yeah, for all for flying kites. How do you feel this festival? Very good. We just need more wind, but now it's good. Yesterday wasn't such good wind. But Telangana tourism does a very good job. It's very well organized. Yeah. Did you like this culture, Indian culture? Yes, very much. Yeah, and especially Makar Sankranti, Uttarayan. Yeah, it's very meaningful, and it's nice to see a culture that keeps its traditions. Yeah. Did you enjoy the food? Yes, I like it. Even at home, maybe 2-3 times a month we make Indian food. Yeah. These are from all different festivals I've been to, like Poland, Malaysia, Indonesia, Turkey. Yeah. So
every festival I go to, I try and put something on. Yeah. Okay. How many festivals you are participating overall international? My first one was in India 2003. This is number 48. Okay. all many countries. Yeah. Yeah. ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఆర్గనైజర్ ఉన్నారు, వారి మాటల్లో తెలుసుకుందాం ఎట్లా ఉంది ఏర్పాట్లు, ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు అనే విషయాన్ని. వాట్స్ యువర్ నేమ్? My name is Pawan Solanki. I am a kite consultant of Telangana Tourism. ये अभी जो 3 दिन का फेस्टिवल है 13, 14, 15 और करीबन 60 प्लस जो बेस्ट काइट फ्लायर है वो पूरे वर्ल्ड से आए हुए हैं और इंडिया की भी बेस्ट टीमें आई है और एवरी टाइम यानी एवरी डे नई नई काइट्स देखने को मिलेगी. स्वीट फेस्टिवल भी है तो पूरा ये एक कहेंगे कि पूरा एंटरटेनिंग यहाँ प्रोग्राम हो रहा है. आज भी विंड अच्छी है तो मकर संक्रांति, हमारा गुजरात में तो मकर संक्रांति बोलते हैं उसको, उत्तरायण. तो ये पूरा आज जितने भी काइट फ्लायर्स है पूरा 8 बजे तक ये प्रोग्राम होने वाला है. आई एम 15 years participating, every year participate in Gujarat also and करीबन 7 कंट्रीज आई विजिट मैं कर चुका हूँ. मैं सभी तेलंगाना वासियों को हैप्पी पोंगल कहता हूँ, हैप्पी बोगी कहता हूँ. आइए सिकंदराबाद परेड ग्राउंड और काइट का मजा उड़ाइए. थैंक यू. ఎక్కడి నుండి వచ్చారు? మేము కొయినూర్ కైట్ క్లబ్ ఇండియా హైదరాబాద్. ఓకే. ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు కైట్ చాలా ఫెస్టివల్? హ్యాపీగా ఉంది. అంటే గత 3 yearsగా పార్టిసిపేట్ చేయలేదు, ఇక్కడ చేయలేదు, బట్ బీదర్లో చేసాం లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి. మేము ఇప్పుడే కాకుండా చిన్న ఉన్నప్పుడు 2002 నుంచి ఫ్లై చేస్తాము. ఇక్కడనే కాకుండా నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ వైడ్గా ఎగరేస్తూ ఉంటాం. ఈ కైట్స్ ఏంటంటే మేము ప్రిపేర్ చేసినవి ఉంటాయి, మాంజా లాంటివి ఏమీ యూజ్ చేయము. దీంట్లో వచ్చేసి మేము నైలాన్ థ్రెడ్ యూజ్ చేసి ఎగరేస్తాం అన్నమాట. అంటే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కదా, ఎట్లా ఉన్నాయి ఏర్పాట్లు కానీ? ఏర్పాట్లు బాగున్నాయి బట్ గాలి సహకరించట్లేదు. విండ్ కనుక ఉంటే అన్ని కైట్స్ కొంచెం ఫ్లై చేయొచ్చు అనమాట కొద్దిసేపు. అంటే మీరు ఇందాక మాంజా లాంటి ఏవి కూడా యూజ్ చేయట్లే అంటారు కదా, యూజ్ చేయడం వల్ల చాలా పక్షులు ఇంకా చాలా రకాలుగా ఇబ్బందులు జరుగుతాయి. అట్లాంటి వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలనుకోండి యూజ్ చేసే వాళ్ళందరూ? ఒకవేళ యూజ్ చేసినా కానీ మీరు ఇలాంటి గ్రౌండ్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి, అవి యూటిలైజ్ చేసుకొని ఫ్లై చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఎవరు స్టాప్ చేయలేరు ఎవరిని, కానీ ఇలాంటి గ్రౌండ్స్ చాలా ఉన్నాయి, అవి యూటిలైజ్ చేసుకొని అక్కడ ఫ్లై చేసుకోండి. సో దట్ బయట ఓన్లీ ఏదైనా మాంజా ఉన్నా కానీ వాళ్ళు క్లీన్ చేస్తారు కాబట్టి గ్రౌండ్లో ఏదైనా ఉంటే తీసేయచ్చు. అదే బయట అంటే మనం ఇళ్ళల్లో ఎగరేస్తూ ఉంటాం కానీ అవి వైర్స్కి కట్ అయ్యి నెట్ కూడా పోతుంది కొంతమంది దగ్గర అయితే చూసినట్టయితే. వర్కింగ్ వాళ్ళకి ఇబ్బంది, నార్మల్గా బయట ఏంటంటే పోయే వాళ్ళకి, ట్రావెలింగ్ చేసే వాళ్ళకి కొంతమంది చనిపోతున్నారు కూడా. అలాంటే మనము నోరున్న వాళ్ళం చనిపోతున్నాం, నోరు లేని పక్షులు కూడా చనిపోతున్నాయి. సో ఏదన్నా గ్రౌండ్స్ చూసుకొని, ప్రతి దగ్గర ఉన్నాయి గ్రౌండ్స్ అయితే అవి యూటిలైజ్ చేసుకొని ఫ్లై చేసుకోమని చెప్తున్నాను. అండ్ సేఫ్టీ మెజర్స్ తీసుకోండి. చిన్నపిల్లలతోటి ఎవరైనా పేరెంట్స్ ఉండి ఎగరేయండి. అందరికీ హ్యాపీ మకర సంక్రాంతి. ఫెస్టివల్ని వీక్షించడానికి తెలంగాణ నలుమూల నుంచి కొంతమంది వచ్చారు, వారితో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. బాయ్, చెప్పండి మీ పేరు? మణిదీప్ నా పేరు. ఎక్కడి నుండి వచ్చారు? మేము నిజామాబాద్ నుంచి వచ్చినాం ఈ కైట్ ఫెస్టివల్ కోసం చూడడానికి. ప్రత్యేకంగా ఈ కైట్ ఫెస్టివల్ కోసం వచ్చారా? అవును, ఈ కైట్ ఫెస్టివల్ కోసమే. అంటే మార్నింగ్ నుంచి ఇక్కడనే ఉన్నాము, చాలా కైట్స్ చూసినాం ఇక్కడ. చాలా పెద్ద, అంటే ఇట్లా ఇంత పెద్ద ఈవెంట్లో జరుగుతుందంటే చాలా గొప్పదని, మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను ఇంత పాటిస్తున్నారంటే అదొక గొప్ప విషయం అని చెప్పుకోవాలి మనము. సో చాలా బాగుంది ఇక్కడ కైట్ ఫెస్టివల్ కూడా. అండ్ అంటే ఫుడ్ ఫెస్టివల్ కూడా పెట్టారు కదా, ఎట్లా ఫుడ్ టేస్ట్ చేశారా? ఫుడ్ కూడా చూసినాము అక్కడ. మిగతా ఇవన్నీ తెలంగాణ వంటకాలు కూడా చాలా లైక్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి, చాలా టేస్ట్ చేసినాము. కానీ దానికంటే కూడా ఈ కైట్స్, డిఫరెంట్ కైట్స్ అంటే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాయి ఇది. సో చాలా బాగా అనిపిస్తుంది, చాలా బాగుందండి. బ్రదర్ మీరు చెప్పండి మీ పేరు? చంద్రతేజ. ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు ఈ ఫెస్టివల్? ఎగ్జైటింగ్. ఫస్ట్ టైం అంటే ఇవి ఫస్ట్ టైమా ఈ ఫెస్టివల్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం? ఎప్పుడు చూడలేదు నేను, సడన్గా చూసేసరికి జర మంచిగా అనిపిస్తుంది. మంచిగా ఉంది, పతంగులు ఎగరేస్తారు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? మేము ఇక్కడే లోకల్, కానీ ఇటు సైడ్ ఎప్పుడు రాలేదు. డిసిఎల్ సైడ్ ఉంటాం కాబట్టి ఇటు రాలేదు. ఇక్కడ మంచిగా పెద్ద ఎగరేస్తారు, జోరుదారు ఉంది. చెప్పండి మీ పేరు? నా పేరు సిద్ధార్థ్, నేను 9th క్లాస్ చదువుతాను.
నేను లాస్ట్ 7 ఇయర్స్ కల్లా ఇక్కడ వస్తున్నా. చాలా ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ వస్తే. అంటే వేరే వేరే దేశాలకు వెళ్ళి కైట్లు వస్తున్నాయి దాన్ని చూడడంలో. మా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇట్లా మన కోసం ఇవన్నీ పెడుతున్నారు. నేను అక్కడ ఫుడ్ ఫెస్ట్ కూడా వెళ్ళాను. చాలా కరెక్ట్ ప్రైస్లో వేరే లెవెల్ టేస్ట్ వస్తుంది ఆడ తిన్నప్పుడు. చాలా అద్భుతంగా ఉండే. అంది టేస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం కానీ కడుపు ఎక్కువ ఫిల్ అయిపోయింది. కానీ చాలా ఎంజాయ్మెంట్ ఉంది ఇక్కడ. చాలా అంటే అట్లా అనిపించట్లేదు మనము ఎక్కడో బయట వెళ్ళండి. మన ఇక్కడ హైదరాబాద్లోనే ఇంత మంచిగా జరుగుతుంది. అది చాలా గొప్ప విషయం. ఈసారి ఎగరేస్తున్నావు నువ్వు? ఎగిరేస్తున్నా. ఇప్పటి వరకు 5-6 కైట్లు కట్ చేసిన. ఇప్పుడు కొంచెం ఒక రెస్ట్, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాం ఇంకో 10 నిమిషాల్లో. ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు? ఫుల్. మీ ఫ్రెండ్స్ తోటి వచ్చారా లేకపోతే ఫ్యామిలీ తోటి వచ్చారా? డాడీతో వచ్చాను. మీరు ఎట్లా ఫీల్ అవుతారు? మీ పేరు? హ్యాపీ సార్, అందరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. సో అందరూ డిఫరెంట్ కైట్ చూస్తున్నారు డిఫరెంట్ కంట్రీ నుంచి. చాలామంది ఓన్ ట్రై చేస్తున్నారు ఎట్లా ఎగిరేయాలని. ఒకరు చూసి ఒకరు టేస్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఎంజాయ్ సార్. మీరు కూడా ఎగరేస్తున్నారా? ఎస్ సార్, హెల్ప్ చేస్తున్నా. సో నాకు కైట్ ఫెస్టివల్ ఎక్కువ ఇష్టం. ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తుంటా సార్ ఇక్కడ వస్తాం. మాదాపూర్ వెళ్తుంటా, పీపుల్స్ ప్లాజాలో. సో ఎంజాయ్ అలాట్. ఓన్లీ 2 days ఫెస్టివల్. అప్పుడే స్కూల్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో లెట్ ద ఎంజాయ్ ద ఫెస్టివల్. ఏర్పాట్లు ఎట్లా ఉన్నాయి? బ్యూటిఫుల్ సార్. నేను చూసాను 10:30కి వచ్చాను. సో పోలీస్ సెక్యూరిటీ అవని గవర్నమెంట్ నుంచి అన్ని ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్ సార్. సో ఎవరికి ప్రాబ్లం రాకుండా. ప్లస్ ఫుడ్ ఫెస్టివల్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎంజాయింగ్ దేర్. సో చాలా బాగుంది సార్. అందరికీ హ్యాపీ భోగి, హ్యాపీ సంక్రాంతి. టీవీ ఛానల్ వాళ్ళకి మొత్తం తెలంగాణ అందరికీ హ్యాపీ సంక్రాంతి, హ్యాపీ భోగి. ఓకే, చూశారు కదా, కుటుంబంతో తెలంగాణ నలుమూల నుంచి అందరూ కూడా వచ్చి చాలా సంతోషంగా ఈ కైట్ ఫెస్టివల్లో పాల్గొంటున్నారు. అదేవిధంగా న్యాచురల్గా వీళ్ళు తయారు చేసుకున్న కొంతమంది వాళ్ళు తయారు చేసుకున్న కైట్ తోటి కొంతమంది అంటే వేరే వాళ్ళు అంటే కొనుక్కొని వచ్చి కూడా కైట్స్ ఎగిరేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. మొత్తం మీదకి చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా. కెమెరామ్యాన్ దుర్గాప్రసాద్తో హరికృష్ణ, బిగ్ టీవీ.